अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तिदेकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये अतः विधायवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाविरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धाभूतं सरश्च मादाकुयवड्डनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयति निर्विष्टान् श्रीमत्पराङ्घ्रिमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्सु विदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्या भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां यो द्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दकूरादिभौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् शेनिमुदले षडगोपन्नाथमुनि சீருய்யக் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருஹைத்திரார் கண்பாமித்திராஷர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரில் அளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பெண்முள் சேர்ந்தனவே भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்னும் அருமறைகள் அந்தாதிசைதானடி இணைய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தனிந்தேவனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரெஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேனெந்த சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் ஸ்ரீராஷடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாம் வாந்திகளும் சோலை மதுரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமம் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தான் இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரிநிலையும் மேயாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாயி தொக்கியலம் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குரு அயர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 2ನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 220 2-6 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. நாரணன் முழு ஏழுலகுக்கும் நாதன் வேதமயன் காரணம் கிரிஷை கருமம் இவ முதல்வனெந்தை சீரணங்கு அமரர் பிறர் பலரும் தொழுதேத்த நின்ன வாரணத்தை மறு பொஷித்த பிரான் ಎನ್ ಮಾಧವನೇ. ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಶವರ್ತಮರ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪಾಶುರ. ನಾರಣನ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನು ಮುಳು ಏಳುಲಹಕ್ಕುಂ ನಾಥನ್ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು. ವೇದಮಯನ್ ವೇದ ಸ್ವರೂಪಿಯು. ಕಾರಣಂ ಕಿರಿಶೈ ಕರುಮಂ ಇವೈ முதல்வன் ಕಾರಣವು ಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲವಾದ ಕಾರ್ಯವು ಆದಂತ ಇವುಗಳಿಗೆ ಇವನು ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಕ್ಷೀರಣಂಗ್ ಅಮರರ್ ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷವುಳ್ಳ ದಿವ್ಯರಾದ ದೀಪ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಂದಲೂ ಪಿರರ್ ಪಲರು ಇನ್ನೂ ಇತರರು ಋಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ಎಲ್ರು ತೊಡುದೇತ್ತ ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಂತು ವಾರಣತ್ತೈ ಕುವಲಯಾಪೀಡ ಎಂಬ ಆನೆಯನ್ನ ಮರುಪೋಷಿತ ಕೊಂಬನ್ನು ಮುರಿದು ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದಂತ ಪಿರಾನ್ ಮಹಾ ಉಪಕಾರಕನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ ಮಾಧವನ್ ನನ್ನ ಶ್ರೀಯಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಶೇಷಿಯಾದ ಮಹಾಪ್ರಭು. ஈடு நாரணன் இதுக்கும் அர்த்தம் என் என்னில் முழுவேல் உலகுக்கும் நாதன் சர்வசுவாமி அர்த்தத்தில் பிரமாணம் என் என்னில் வேதமயன்
ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾலே ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ என்றோதப்படுகிறவன். காரணம் கிரிஷை கருமம் இவை முதல்வன் தன் விபூதியில் காரணமாயும் காரியமாயும் உதாகரணம் பலமாகிற பலமாயும் வரக்கடவதான இவத்துக்கு நியந்தாவாயி உள்ளான். கிரியா சாதனம் அதடியாக வரும் கிரியை தத் சாத்தியமான காரியம் இவத்துக்கு நிர்வாகனாயிருக்கும் என்றுமாம். எந்தை எனக்கு ஜனகனானவன் ஸ்ரீரணங்கு ஸ்ரீயான அணங்கு அணங்கென்ற தெய்வம் என்றபடி தெய்வ பெண் என்றபடி பெரிய பிராட்டியார் அன்றிய ஸ்ரீரணங்கம் அரரென்று நித்திய சூரிகளுக்கு விசேஷணமாகவுமாம் சேஷத்வானுரூபமான ஆத்ம குணங்களை தரியா நிற்பாராய் அப்ராகிருத சுபாவரான நித்திய சூரிகள் இவ்வருகுண்டான சம்சாரிகள் இப்படி சிறியார் பெரியார் என்று வாசியின்றிக்கே எல்லாரும் எழுத்து வாங்கி ஏற்றும்படியாக நின்று குவலையா பீடத்தின் கொம்பை அனாயாசேன முறித்த உபகாரகன் ந சமம் யுத்தம் இத்தியாகு என்னும்படியாக என் மாதவனே நான் தோத்த துறை மாதவனான நாராயணன் எந்தை ஸ்ரீமன் நாராயணன் எனக்கு சுவாமி என்கிறார். ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ ಈ இரண்டாம் பாட்டின் அவதார ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು நாராயணனாலே என்று நாராயண சப்தம் பிரಸ್ತುತமாயிತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮರುಳಿ செய்வதாக ಶಬ್ದ ಉಪಾದಾனம் பண்ணுகிறார். ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು. ಮುಳು ವೇಳುಲಹಕ್ಕಂ ನಾರಾಯಣನಾಲೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಳು ಏಳುಲಹಕ್ಕಂ ನಾದನ್ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೇದಮಯನ್ ನಾರಾಯಣಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಲ್ಪಡುವನು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಇರುವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ವೇದವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ವೇದಮಯನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಕಾರಣಂ ಕಿರಿಶೈ ಕರುಮಂ ಇವೈ முதல்வன் ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿಯೋ ಕಾರ್ಯವಾಗಿಯೋ ನೀರನ್ನು ತರುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಫಲವಾಗಿಯೋ ಬರುವ ಆದಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇನೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇದಾಂತದ ಪರಿಭಾಷೆಗಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇನೆ. ಲೋಕದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ಮಣ್ಣಿದೆ, ಮಡಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ತಾನಾಗಿ ಮಡಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಬರೀ ಅವನಿದ್ರೆ ಸಾಕ? ಕುಂಬಾರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೇಕು. ಚಕ್ರ ಬೇಕು, ಕಡ್ಡಿ ಬೇಕು, ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ. ಮಣ್ಣೆ ಕುಂಬಾರನೇನು ಅಲ್ಲ, ಕುಂಬಾರನೇ ಸಹಕಾರಿ ಚಕ್ರವ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಈ ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕುಂಬಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡದ. ಮಡಿಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ, 2 4 ಎಲ್ಲ. ಈ ಮಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಅವನ ಕುಂಬಾರನ್ನ ನನಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ ಹೋಯ್ತು. ಅಪೂರ್ವ ರೂಪ ನಾಶ, ಉತ್ತರ ರೂಪ ಏನು ಮಡಿಕೆ. ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಇದ್ದು ಮಡಿಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಡಿಕೆ ಆದ, ತಿರುಗು ಮಣ್ಣಾಗ್ಲೂ ಇರಬಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದು ರೂಪ ಗಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಾದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣಮಾಯ್ ಕಾರ್ಯಮುಮಾಯ್ ಉದಾಹರಣಮಾಯಿರ ಫಲಮಮಾಯ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗೂ ಇರಬಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾರಣವಾಗಿಯೋ ಕಾರ್ಯವಾಗಿಯೋ ನೀರನ್ನು ತರುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಫಲವಾಗಿಯೋ ಬರುವಾದಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತವಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ.
ಕ್ರಿಯಾ ಸಾಧನ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಕ್ರಿಯೆ, ತತ್ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ, ಇವಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಎಂದೈ ನನಗೆ ಜನಕನಾದವನು ತಂದೆ. ಎಂದೆ ತಂದೆ ತಂದೈ, ಅಮ್ಮನೇ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಂದೆನು ಅವನೇ, ತಾಯಿನೂ ಅವನೇ, ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಕ, ಪಿತಾ, ಇವೆಲ್ಲ. ಎಂದೈ ನನಗೆ ಜನಕನಾದವನು. ಶ್ರೀರಣಂಗ್, ಶ್ರೀ ಆದಂತಹ ಅಣಂಗ್, ಅಣಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈವ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀರಣಂಗಮರರ್ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಆಗ್ಬಹುದು. ಶೇಷತ್ವ ಅನುರೂಪವಾದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ವಭಾವರಾದಂತಹ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು, ಶ್ರೀ ಸಹಿತರಾದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡೆದವರು. ಏನ್ ಭಾಗ್ಯ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು, ಅಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು, ಗುಣಾತೀತರಾದವರು, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು. ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಕಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಂತು ಕುವಲಯ ಪೀಠದ ಕೊಂಬನ್ನ ಅನಾಯಾಸದಿಂದ ಮುರಿಯುವಂತಹ ಉಪಕಾರಕ ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಎಂದೈ. ನ ಸಮಂ ಯುದ್ಧಮಿತ್ಯಾಹು ಎನ್ನುವಂತೆ, ಎನ್ ಮಾಧವನೇ, ನಾನು ಪರವಶನಾದ ಸೋತಗಟ್ಟ ಮಾಧವನಾದ ನಾರಾಯಣನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು 2ನೇ ಪಾಶುರ. ಇನ್ನು 3ರಾம் ಪಾಠ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. கீழே மாஷதிருது பெத்து என்றார், இன்னன்னைக்கு அடியேன் என்ன நினைவின்றிக்கே இருக்க அந்தப்புறவாசிகள் சொல்லும் வார்த்தையை சொன்னேன் என்கிறார். ஜாமாதா தைத்தஸ்தவேதி பவதி சம்பந்த திருஷ்டியா ஹரிம் பஷ்யேமா என்றார் இரே பட்டர். ಹಿಂದೆ ಮಾಷದಿರಿದು ಪೆತ್ತು ಎನ್ ವಾಯ್ಕೆಂಡ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಪಾಶ್ರ ಅದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಃಪುರವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುವ ವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಜಾಮಾತ ದೈತ ಸ್ತವೇತಿ ಭವತಿ ಸಂಬಂಧ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಹರಿಂ ಪಶ್ಯೇಮ. ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಮಾಧವನೆಂದ್ರದೇ ಕೊಂಡು ಪಾಶುರ ಆರಂಭ. 3ನೇ ಪಾಶುರ. ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಶುರಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ, ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದ್ವಾದಶದ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ದೇಶಿಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೀರು ನಾಮ ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳು. ಆ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಭಗವಂತನ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನ, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಮೂರನೇ ಪಾಶುರ. மாதவனின்னதே கொண்டு என்னை இனி இப்பால் பட்டது யாதவங்களும் சேர்க்கொடேனென்னு என்னுள் புகந்திருந்து தீது அவம் கெடுக்கும் அமுதம் செந்தாமரை கண் குன்னம் கோது அவம் இல் என் கண்ணல் கட்டி எம்மான் என் ಗೋವಿಂದನೇ. ನಾರಾಯಣ, ಮಾಧವ, ಗೋವಿಂದ 3ನೇ ಪಾಶುರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಡು ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಎಮ್ಮಾನ್ ಎನ್ ಗೋವಿಂದನ್, ನನಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ಅವತರಿಸಿದ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು. ಮಾಧವನ್ ಎಂದದೇ ಕೊಂಡೆ, ಶ್ರೀಯಪತಿಯು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಉಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ವ್ಯಾಜವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ಇನಿ ಇಪ್ಪಾಲ್ಪಟ್ಟದೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಅವಂಗಳ್ ಯಾವ್ದು ಅವಿದ್ಯಾದಿ ದೋಷங்கள் ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಡೇನೆಂದ್ರೆ ಸೇರುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೆನು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎನ್ನುಳ್ ಪುಹಂದು ಇರಂದು
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಮಾದಿಕವಾದ ದೋಷ, ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಮಾದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಮಾದ. ಆ ಪ್ರಾಮಾದಿಕ ದೋಷ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತವನು ಪ್ರಮಾದ. ಕೆಡುಕು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಆಮೋದಂ ಅಮೃತ, ಪರಮ ಭೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಮೃತ. ಆರಾಮಮುದನ್ ಅವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗದ, ಕಡಿಮೆಯಾಗದ, ಕೊರೆಯಾಗದಂತಹ ಅಮೃತ ಅವನು. ತಾಮರೈ ಕೆಂದಾವರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಕುಂಡ್ರಂ ಪರ್ವತದಂತೆ ಉನ್ನತ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು, ಕೋರು ಅವಂ ಇಲ್ ಎನ್ ಕಣ್ಣಲ್ ಕಟ್ಟಿ, ನ್ಯೂನತೆಯೋ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವನು ಕಣ್ಣಲ್ ಕಟ್ಟಿ. ಈಗ ಈಡು மாதவன் என்றதே கொண்டு நான் மாதவன் என்ற உக்தி மாத்திரத்தை கொண்டு இத்தையே திரு உள்ளத்திலே குவாலாக கொண்டு அல்லாத திருநாமங்களும் இதற்கும் வாசியறிவதே என்று இத்தையே குவாலாக கொண்டு என்னை அல்லாத திருநாமங்களுக்கும் இதுக்கும் வாசி அறியாத என்னை இனி முன்பு கழிந்த காலம் கழிந்தே விட்டதறிய மேல் அத்தியல்ப காலமாய் தோத்தான் என்றதாயிற்று ஈஸ்வரனுக்கு பழுதே பல பகலும் போயினா என்று ஈஸ்வரனை கிட்டின சேதன நிற்கும் இருப்பத்தான் என் பக்கலிலே இரா நின்றான். புத்தியா காலமதீதஞ்ச முமோகா என்றுதான் என்றாயிற்று. இப்பாற்பட்டது அணைக்கு கிழக்குப்பட்ட நீரோபாதியிலே போன காலம் இனி மேலுள்ள காலமாகிலும் யா தவங்களும் சேர்கொடேனே என்று உன்னை யாதொரு தபஸிலும் புக்கு கிளேசிக்க விடேன் என்று அம்மி துணையாக ஆறிழிகையிலே இவனை விட்டு உபாயாந்தரத்தை பற்றுகை. அவங்கள் நரகஹேத்துவான அவித்யாதிகள் புறம்பே சில பிரயோஜனங்களை கொண்டு போகவிடுதல், அயோக்கியன் என்று அகல விடுதல், உபாயாந்தர பரிகிரகம் பண்ணு விடுதல் செய்யேன் என்று ஏதத்விரதம் மம என்கிறபடியே சங்கல்பித்து, இப்படி சங்கல்பித்து நெடுங்கை நீட்டாக இருக்கை என்றிருக்கே என் ஹிருதயத்திலே வந்து புகுந்தாலும் போக்குவரத்துண்டாமாயில் வாலி போன வழியை அடைத்து மகாராஜர் குறும்பச் செய்தா போலேயாம் என்று ஸ்தாவர பிரதிஷ்டையாக இருந்த உகந்திருந்து இவரை வர நிறுத்தொண்ணாதே இவருக்குமாகத்தான் புகந்திருந்தான் அத்தனை. புகந்து செய்த கிருஷியேதென்னில் தீதவன் கெடுக்கும், தீதாவது பொய் நின்ற ஞானத்துக்கு முன்பு புத்திபூர்வகமாக பண்ணி போந்த பாபம், அவமாவது ஞானம் பிறந்த பின்பு பிராமாதிகமாக பண்ணினவை இரண்டாலுமாக பகவத் பிராப்தி பிரதிபந்தக கர்மங்களை சொல்லுகிறது அன்றியே. गोग्ने चैव सुरापे च चोरे भग्नव्रते तथा निष्कृतिर विहिता सद्यः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः என்கிறபடியே நிஷ்கிருதியுள்ள பாபங்களையும் இல்லாத பாபங்களையும் சொல்லிற்றாகவாம். இவத்தை கெடுப்பது கஷாய பானத்தை பண்ணுவித்தோ என்னில் ஆமூதம் தன்னுடைய போக்கியத்தையை அனுபவிப்பத்தாயிற்று. செந்தாமரை கண் கொன்றம் ரசனேந்திரியத்துக்கே அன்றியே கண்ணுக்கும் போக்கியமாயிருக்கை கொன்றம் இத்தலையில் தீதும் அவமும் போக்கினானாயிருக்கை அன்றிக்கே தனக்குண்டாய் களைந்தது என்று தோத்தும்படியாயிற்று. வடிவில் பிறந்த ஔஜ்வல்யம் யசனேஷு மனுஷ்யானாம் பிரஷம் பவதி துக்கிதா என்றிருக்கும் அவனிரே. கோதவிமிலேன் கண்ணல் கட்டி, கோதாவது திரவியாந்தர சம்சர்க்கத்தாலே வருமது, அவமாவது பாகத்தாலே வருமது, தாஷ்ராந்திகத்தில் கோதும் அவமுமாகிறது. அந்நிய ஆன்று சம்சத்தியாக்காகவாதல், ஆன்று சம்சத்துக்கு ஆகவாதல்,
இவனுக்கு உபகாரமாகவாதல் விஷயீகரிக்கை தனக்கு புறம்பயம் இருப்பதொரு போக்கிய வஸ்து இல்லாதபடி தான் போக்கியனாயிருக்கும். எம்மான் நான் வேறொன்று போக்கியம் என்றிராதபடி என்னை தோற்பித்தவன் என் கோவிந்தனே கிருஷ்ணாவதாரமும் தமக்கென்று இருக்கிறார் ஆள் கொள்ள தோணிய ಆಯರ್ಥಂ ಕೋವಿರೆ. ಈಗ ಈ ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಕೆ ಮಾಧವನೆಂದದೇ ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಧವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಉಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ಇತರ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳಿಗೂ ಈ ನಾಮಕ್ಕೂ ಇರುವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಇದನ್ನೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಮಾಧವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಧವ ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಶ್ರೀಯಫ್ ಪತಿಯೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅವನನ್ನ ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸೀತಾರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯಗ್ರೀವ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಮೊದಲು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಬರೀ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 7 ಸಪ್ತಪದಿಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಈ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದವಳು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಹಿರಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಥವ್ರ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನುಷಾ ದಶರಥಸ್ಯಾಹಂ ಅಂತ ಜಾನಕಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಂಜನೇಯನಿಗೂ ಇವಳಿಗೂ ನಡೆದಂತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥವರ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ ಗೋತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೆಸರೇ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೋ ಅವಳು ಏನು ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಬದಲು ಇವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಮನಾರ ಹೆಸರನ್ನ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಇದು ಇಂದಿನ ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ಸೇರಿದ ಮನೆ ಅದು ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಳು ಬಾಳು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಅವಳು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ. ವಸುಪತ್ನಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಪತ್ನಿ ಆದ ಮೇಲೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿತೃಲೋಕ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ಮಾತು. ವಿವಾಹ ಪುರುಷನಿಗೋ ಸ್ತ್ರೀಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಗೇನೆ. ವಿವಾಹದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪರವಾಗಿ ಇರೋದು. ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಅವಳಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಂಡನ್ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಳು. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರ್ದೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಆಮೇಲೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದೆ? ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಬರೀ ಅವರೊಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಇದು ಈ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಯೋ ಅಪತ್ನೀಕಃ, ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ವಿಧವೆಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದೇ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಪತ್ನಿ. ಇವಳ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯವೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದ್ದದನ್ನ ತಿಳಿದೆ ನಾವೇನ್ ನಿಮಗ್ ಕಡಿಮೆ, ನಾವೇ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ ಸ್ತ್ರೀ ಜುಹುಯಾತ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹೋಮನೋ. ಮತ್ತಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದರಳು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತದರಳು ಅವಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಇವನು ಪತ್ನಿಯಾದವನು ಅವಳನ್ನ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೈ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆಹುತಿ ಪುರುಷನಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಏನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಿಧವಿಯಾದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪುಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಊದ್ಗಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಡಿದ ಆರಾಧನೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಡಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದವನು ಪುರುಷ.
ಮತ್ತೆ ಪುರುಷ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪುರುಷನಿಗೆ ಉಂಟಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳೇ ಬೇರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲಾಲಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಗೆ ನಡೀಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಪುರುಷನಾದವನಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಗೃಹದ ಮನೆಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಭರ್ತಾವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಇವತ್ತು ಎಂತ ವಿಪರ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಗು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಸೋದು. ಇವನು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೋ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಜ್ಞಗಳು, ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು, ವೈಶ್ವದೇವ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಬರೀ ಹಣ ಒಂದು, ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ಗುಖ್ಯಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ಇದೆರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಅವನು ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟೇ, ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರು, ವೀಕೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಸುತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ವಿಹಿತವೋ ಆಯಾಯ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಧಿಸಿರೋದು ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಯಾರೋ ಪುರುಷ ಅವನ ಪ್ರಧಾನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಯೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಧವ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಇದನ್ನೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ಎನ್ನೈ ಇತರ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇರುವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದಂತಹ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ ಕಾಲವೆಲ್ಲವೋ ಕಳೆದೇ ಹೋಯ್ತಷ್ಟೇ. ಗತಂ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದು? ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡ್ಸ್ ವೈಟ್ ಫಾರ್ ನನ್. ಕಾಲವು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಯು ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಂತ ಇದೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ. ಪಳುದೇ ಫಲಪಹಲಂ ಪೋಯಿನ ಎಂದು ಈಶ್ವರನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಚೇತನನು ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬುದ್ಧ್ವಾ ಕಾಲ ಮತೀತಂಚ ಮುಮೋಹ ಎಂದು ಇರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಂತಾಯ್ತು. ಇಪ್ಪಾರ್ಪಟ್ಟದೆ ಆಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ನೀರಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಗತಿಸಿದ ಕಾಲ. ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅಣು ಕಟ್ಕದ್ರು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕೋಟೆ ಬಾಗ್ಲಾಕಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು. ಯಾವುದು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ನೀರಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಗತಿಸಿದಂತ ಕಾಲ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಸುಭಾಷಿತಗಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗತಿಸಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಅನ್ನೋದು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೋ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ, ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರುವ ಕಾಲವಾದರೂ ಯಾದವಂಗಳ್ ಸೇರ್ಕೊಡೇನೆನ್ರಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೊಂದು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿ ಕ್ಲೇಶ ಪಡಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲುಗುಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನದಿಗೆ ಇಳಿಯುವಂತಷ್ಟೇ ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಪಾಯಾಂತರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋದು. ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗುಂಡು, ಕುತ್ತಿಗೆನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಂಡು. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ತೇಲಲೀಯದು ಗುಂಡು, ಹಾಗೆ ಮುಳುಗಲೀಯದು ಬೆಂಡು. ಇದು ಸಂಸಾರ. ಈ ಕಡೆಗೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಅದು ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು. ಹಿಂಗೆ ಪೂರಾ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಮುಳುಗ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಡು ಒಂದಿದೆ, ಮೇಲಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೋ, ಗುಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ.
ಈ ಸ್ಥಿತಿ. ಕಲ್ಲು ಗುಂಡನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನದಿಗೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ. ಏನು ಇದು ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಯಾಂತರವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋದು. ಇವಂದೇನು ನಾನ್ ಬೇರೆ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮಿರಾಕಲ್ಸು, ಒಂದೇ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಮಂಡಿ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೋ ಅದಾಗತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಯಾರೋ ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಉಪಾಯಾಂತರಗಳು. ಅವಂಗಳ್ ನರಕ ಹೇತುವಾದಂತಹ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳು, ಏನೇನೋ ಅಂಶಗಳು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಯೋಗ್ಯನೋ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅಗಲಿ ಬಿಡೋದು. ಒಂದು, ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಇವನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ, ಇವನು ಬೇಗ ಏನ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದ ಅಲ್ಲ, ಶಿವನಂತೆ ಅವನು ಆಶುತೋಷ, ಶಿವ ಶಂಚಮೆ ಮಯಶ್ಚಮೆ ಪ್ರಿಯಂಚಮೇನು ಕಾಮಶ್ಚಮೆ ಮೇ 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 ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾರಾಯಣನ್ ಕೊಡಲ್ವಲ್ಲ. ಜನಾನ್ ಆರ್ಧಯತಿ, ಜನಾರ್ದನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಜಗನ್ನಾಥ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಬೇಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ. ಅಣಿಯನಾಹು ತನ್ನ ತಾಳ ಅಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಇದಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲ, ನಂಬದೇ ಇರೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ನಂಬಿದವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅವನು, ದಾಸ ಸತ್ಯ, ಮೆಯ್ಯನ್ ಪೊಯ್ಯನಲ್ಲನ್. ಇವ್ರು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು, ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು. ಸೋಲ್ದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಅವನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೂಲೋಕದಯ್ಯ ದೇವ ನಮ್ಮಯ್ಯ, ಸೋಲಿಸಬೇಡ ಗೆಲ್ಸಯ್ಯ ಅಂತ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಇವನಿಂದ ಬೇಗ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನು ಜನಾರ್ದನ ಇವನು. ಇನ್ನೊಂದು, ಉಪಾಯಾಂತರ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಬಿಡೋದು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ರೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಏನ್ರೆ ಏತದ್ ಮಮ, ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮ್ ತಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೀತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬೇಡ ಅವನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡ, ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅವನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವನನ್ನು ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನವನು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತು. ಸಗೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನವನು ಇತಿ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೆಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರಿಗೆ, ಇದ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ, ಒಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೆಭ್ಯೋ ಏತದ್ವ್ರತಂ, ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವೃತಿ. ಆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ತನ್ನವರೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವರು ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನಾರು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನು. ಅದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಆಶ್ರಯ, ಇನ್ನೇನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೋ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದು, ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾದಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಭಾವಗಳನ್ನ ನೀಡಿಕೊಂಡಿರದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ ಗಮನ ಇರುವಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಯು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಿಲದ್ವಾರವನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸುಗ್ರೀವನು ಹಾವಳಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸ್ಥಾವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಕುಹಂದಿರಿಂದ ಇವರು ಬಂದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇವರಿಗಾಗಿಯೇ ತಾನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತೀದವಂ ಕೆಡಕ್ಕುಂ. ತೀದು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಯ್ನಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೆ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು.
ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಆಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಆದ್ದು. ಅವಿಜ್ಞಾತ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ತಮ್ಮಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಮೊದಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಂಭಾವಿತೋ ಮಧ್ಯೆ ಮಂತ್ರತಂತ್ರ, ಸ್ವರಾವರಣ, ವಿಧಿ, ವಿಪರ್ಯಾಸ, ನ್ಯೂನ, ಅತಿರಿಕ್ತ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಗಳು. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನಾರು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಅವಿಜ್ಞಾತ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅರ್ಥಂ ಅನಾಜ್ಞಾತಾದಿ ಆಹುತಿ ಶಹುಷ್ಯಾಮಿ ಅಂದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಅವಂ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಜ್ಞಾನತೋವಾ ಅಜ್ಞಾನತೋವಾ. ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೋದ? ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು. ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಪುನಃ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್. ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ದೇಶಿಕರು, ಈ ಸಮಾಜದ ನೋಡಿ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ನೀನು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ನರಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ, ನಿನ್ ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಹಮ್ ನಹಿ ಸುಧರೆಂಗೆ. ಇದು ಸರಿನಾ ಈ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ನಾನು ಈ ಗುಣಗಳ ವೈಪರೀತ್ಯ ಇದೆ. ಕಾಮೋಕಾರ್ಷಿತ್ ಕಾಮಕ್ಕರೋತಿ ನಾಹಂಕರೋಮಿ, ಕಾಮಕ್ಕರ್ತ ನಾಹಂಕರ್ತ, ಕಾಮಕ್ಕಾರಯಿತ ನಾಹಂಕಾರಯಿತ, ಏಷದೆ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೋಕಾರ್ಷಿತ್ ಮನ್ಯುರಕಾರ್ಷಿತ್, ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನ್ಯುರಕಾರ್ಷಿತ್ ಮನ್ಯುಕ್ಕರೋತಿ ನಾಹಂಕರೋಮಿ, ಮನ್ಯುಕ್ಕರ್ತ ನಾಹಂಕರ್ತ, ಮನ್ಯುಕ್ಕಾರಯಿತ ನಾಹಂಕಾರಯಿತ, ಏಷದೆ ಮನ್ಯುವೇ ಸ್ವಾಹ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ರೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಮುಸುರೆ ತೊಳಿಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸುರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಮುಸುರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಿ ಈ ಮುಸುರೆ ತುಳಿಯೋ ಕೆಲಸ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ. ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಬೇರೆ ದೋಷಗಳು ಅಂಟುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ. ಈ ಮಾತು ವೇದದಲ್ಲೇನೆ. ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಧರ್ಮ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಧರ್ಮ, ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಗೃಹಿಣಿ ಧರ್ಮ, ವಿಧವಾ ಧರ್ಮ, ವಿಧುರ ಧರ್ಮ, ಆಯಾಯ ಧರ್ಮಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಆಯಾಯ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನಡೆಸಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಅವಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಗಳು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್. ಪ್ರಮಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅಪಘಾತ ಅದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಏನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗೋಗೋದು. ಆ ರೀತಿ ಗುಣಗಳಿಗೋ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದಲೋ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಮಾದ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾದ ವಶಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎರಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳು. ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಇರಬೇಕು, ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಗೋಘ್ನೇ ಚೈವ ಸುರಾಪೇಚ ಚೋರೇ ಭಗ್ನ ವ್ರತೆ ತಥಾ ನಿಷ್ಕೃತಿ ವಿಹಿತ ಸದ್ಯ ಕೃತಜ್ಞೇ ನಾಸ್ತಿ ನಿಷ್ಕೃತಿ. ಗೋಘ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುವನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದು, ಗೋಹತ್ಯ. ಚೈವ ಸುರಾಪೇಚ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಾಪಾನ,
ಮದ್ಯ ಹೆಂಡ ಕುಡ್ದಿದ್ರೆ, ಚೋರಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಭಗ್ನವ್ರತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದೊಂದು ವ್ರತ. ವ್ರತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸ್ಮಾರ್ತ್ ಹೇಳೋ ವ್ರತಗಳಲ್ಲ. ಈಗ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ, ಭಗ್ನೇ ವ್ರತ ಅಂದ್ರೇನು? ಏಕಾದಶಿಯನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏಕಾದಶಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಗೇನು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೇನು, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೇನು, ರಾತ್ರಿಗೇನು, ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲೇ ತಿಂದ್ಬೋಣ. ಬೇರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 3 ತಿಂದ್ಬೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ, ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ. ನಿಷ್ಕೃತಿರ್ ವಿಹಿತ ಸದ್ಯ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕೃತಿ ವಿಹಿತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಹಾಗಂತ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ, ಗೋಹತ್ಯ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೃತಜ್ಞೆ ನಾಸ್ತಿ ನಿಷ್ಕೃತಿ ಅಂತಿದೆ. ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರೋದು, ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸದಂತದ್ದು ಬಹಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕೃತಜ್ಞೆ ನಾಸ್ತಿ ನಿಷ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತೆ, ನಿಷ್ಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂತಾಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸೋದು ಕಹಿಯಾದ ಕಷಾಯ ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮುದಂ ತನ್ನ ಭೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ. ಏನೋ ಜ್ವರನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಪ್ರಬಲ ತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಔಷಧಿ ಕಹಿ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಸಲಹೆಗಳು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿರೋಂತಹದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರವ್ರ ಕರ್ಮ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡೋದು ತಿಂದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಾಪ ಮಗನೋ ಮಗಳೋ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾ ನೀನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆದು ಮಾತ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅದು, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು, ಎಲ್ಲದನ್ನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತವ್ರಿಗೆ? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಕರ್ಮ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಗುಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಬ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹಾಕೋ, ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋ, ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಗೋ ಕುಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಹಿ. ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಹಿಯಾದ ಕಷಾಯ ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಯೋ ಭಗವಂತ ನಮಗಳಿಗೆ ಈ ಭವರೋಗವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಮಗನೋ ಯಾರಿದಾರೋ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಸಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಅಮುದಂ ತನ್ನ ಭೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಂತೆ ಮಾಡಿ ಇವನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಹಿರಿಮೆ. ಮಾಧವ ಚೆಂತಾಮರೈ ಕಣ್ ಕುಂಡ್ರಂ, ರಸನೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲೂ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಸಿಹಿ. ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿ ಅಲ್ಲ, ನಾಲಿಗೆಗೂ ಅಮೃತ ಅಂಬುದು. ಈ ಚೇತನನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನ ಪ್ರಾಮಾದಿಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ 2 ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಪಾಪಗಳು ಕಳೆದವು ಎಂದು ತೋರುವಂತಾಯಿತು. ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ಔಜ್ವಲ್ಯ ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನ ಈ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ತೇಜಸ್ಸು ಉಜ್ವಲವಾಯಿತು. ವ್ಯಸನೇಶು ಮನುಷ್ಯಾಣ ಭೃಶಂ ಭವತಿ ದುಃಖಿತ ಎಂದು ಅವನಿರೋನು. ಇದೇನೆ ದಯೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಪರರ ದುಃಖವನ್ನ ಕಂಡು ಸಹಿಸದೇ ಇರೋನು, ದುಃಖ ಅಸಹಿಷ್ಣುತ್ವ. ದುಃಖ ದುಃಖಿತ್ವ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಪರ ದುಃಖ ದುಃಖಿತ್ವ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪೆ ಅಂತೂ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಪರ ದುಃಖ ದುಃಖಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಪರ ದುಃಖ ದುಃಖಿತ್ವ ಅಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೇಮ್. ಈಗ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಎಳ್ದು
ಯಾವ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಮನುಷ್ಯಾಣ ವ್ಯಸನೇಶು ಭ್ರಶಂ ಭವತಿ ದುಃಖಿತಃ. ಅಯ್ಯೋ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇವ್ರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಕಂಪೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾರೋ ಒಂದ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅವನು ಯೋಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈ ಚೇತನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಕೋದವ ಮಿಲೆನ್ ಕಣ್ಣಲ್ ಕಟ್ಟಿ. ಕೋಲ್ ಎಂದರೆ ದ್ರವ್ಯಾಂತರ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಅವಂ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇವನಲ್ಲಿ ಕೋದು ಅವವು ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನೃಶಂಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಚೇತನಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗಿ ಆಗಲಿ ವಿಷೀಕರಿಸೋದು. ತನಗೆ ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಂತೆ ತಾನು ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರೋದು. ಇನ್ಯಾವುದರಲ್ಲೋ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಸೇರಾದ ಪಯನೆல்லாம் ಸೇರ್ಕುಂ ಕೋಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಮ್ಮಾನ್, ನಾನು ಬೇರೊಂದು ಭೋಗ್ಯವೋ ಎಂದು ಇರದಂತೆ ನನ್ನನ್ನ ವಶೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವನು. ಎನ್ ಗೋವಿಂದನೇ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವು ತಮಗೆ ಎಂದು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಳ್ಕೊಳ್ಳೋನ್ನೀಯ ಆಯರ್ಥಂ ಕೋವಿರೆ. ಕೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ, ನಾಯಕ, ಗೋಪಕುಲಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾದವನು. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಏನು ಇಲ್ಲ, ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕರಿಸಿದ್ರ, ಕರೆವ ಹಳ್ಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಕಾನಂ ಸೇರ್ದುಂಡ್ಬೋ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಕಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ವೃಂದಾರಣ್ಯ, ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಹೋಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ. ಅದು ಏನು? ಕರವ ಹಳ್ಪಿಂದೆ ಅರಿವೊನ್ನಂ ಇಲ್ಲದ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅರಿವು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಏನು ತಿಳಿಯದಂತ ಕೊಲ್ಲರ ಕುಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೋಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅದೇ ನಮ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಆಳ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೋನ್ನಿಯ ಆಯರ್ಥಂ ಕೋನ್ ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 4ನೆಯ ಪಾಶುರ. ಎನ್ನೋಡು ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಬಂಧ உடையாரையும் கூட என்னை போல ஆக்கினான் ஒருவனுடைய சாமர்த்தியம் இருக்கும்படியே என்று ವಿಸ್ಮಿತರಾರ್. ನನ್ನೊಡನೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನುಳ್ಳವರನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನಂತೆ ಆಗಿಸಿದವನೊಬ್ಬನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂತದ್ದು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. கோவிந்தன் குடக்கூத்தன் கோவலன் என்றென்றே குனித்து தேவும் தன்னையும் பாடி ஆடத் திருத்தி என்னை கொண்டு என் பாவன் தன்னையும் பாரக் கைத்து யமர் ஏழு பிறப்பும் மேவும் தன்னையும் ஆக்கினான் வல்லன் ಎಂಬಿರಾನ್ ವಿಷ್ಣುವೇ. ವಿಷ್ಣು ವಿಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಸಂಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ. ವಲ್ಲನ್ ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಎಂಪಿರಾನ್ ನನಗೆ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಆದಂತವನು, ವಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನನು, ಗೋವಿಂದನ್ ಪಶು ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು. ಗೋವಿಂದನು ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳು. ಕುಡಕೂತನ್ ಘಟಲೀಲಾಲೋಲನ್ ಅಂತಂದ್ರು, ಕುಂಭ ನರ್ತನ ಮಾಡಿದವನು. ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ್ದು ಕೆನೆಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ಚೊಮ್ಮಿನ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಘಟ ನರ್ತನ. ಅವನು ಕುಡಕೂತನ್. ಕೋವಲನ್ ಗೋಪಾಲಕ. ದನ ಕಾಯೋನೆ, ಅವನ್ ಕರೆದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಇನ್ನೇನು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲ ಜಗನ್ನಾಥ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದನ ಕಾಯನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ. ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳು, ಪಾಲ ಕಾಯವನು. ಯಾವುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠುವ ಏನು ಬರಲ್ಲ ತಾನೇ ವಿದ್ಯೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗು ದನ ಕಾಯಕ್ ಹೋಗು, ಇದೇ ತಾನೇ ಸಂಬೋಧನೆ. ದನ ಕಾಯಕ್ ಲಾಯಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದನ ಕಾಯೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು.
गावो मर्त्यन्ति विचरन्ति यज्वनः गावो भगो गाव इंद्रो मे अच्छात् गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಶನಂಚ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗೋವಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಡೀ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿನ್ಸೋದು. ಗೋ ಗ್ರಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗೋಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಗೋಪಾಲಕ ಎಂದ್ರೆಂದ್ರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕುಣಿತು ನರ್ತನ ಮಾಡಿ ದೇವಂ ಪರತ್ವವನ್ನ ತನ್ಮಯಂ ತನ್ನ ಸೌಶೀಲ್ಯವನ್ನ ಪಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿ ಆಡ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ತಿರುತ್ತಿ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಎನ್ನೈ ನನ್ನನ್ನ ಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎನ್ ಪಾವನ್ ತನ್ನಯಂ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪಾರಕ್ಕೈತು ಓಡುವಂತೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಯಮರ್ ಏಳುಪಿರಪ್ಪಂ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ 7 ಜನ್ಮಗಳಿವೆ ಮೇವೊನ್ ತನ್ಮಯಂ ಆಕಿನಾನ್ ತನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಳ್ಳರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಅವರು ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತನ. ஈடே கோவிந்தன் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் இல்லாததொரு சம்பத்திரே இது கோ சம்பிருத்தி இல்லுண்டான ஐஸ்வர்யம் உள்ளது இங்கே இரே. குடக்கூத்தன் பிராமணர் ஐஸ்வர்யம் விஞ்சினால் யாகங்கள் பண்ணுமா போல இடையற ஐஸ்வர்யம் மிகுத்தால் செருக்குக்கு போக்கு விடுவதொன்றாயிற்று. குடக்கூத்தாவது அவாக்கி அநாதரக என்றிருக்க கடவவஸ்து தைரிய பங்கம் பிறந்து ஷெருக்குக்கு தலைச்சாவி வெட்டியாடின படியிரே. கோவலன் இவற்றுக்கு அடியான பிறப்புடையவன் பிறந்து படைத்த ஐஸ்வர்யம் இறைது என்றென்றே குனித்து இக்குணங்களை மாறாதே சொல்லா நின்று கொண்டு உடம்பு இருந்த விடத்தில் இராதையே யாம்படி இராதையாடி அவனுடைய ஆஷ்டித பாரதந்திரத்தை அனுசந்தித்தால் இவருக்கு பேசாதிருக்க ஒண்ணாதிரே. தேவும் என்கிறது ஐஸ்வர்யத்தை, தன்னை என்கிறது ஆஷ்டித பாரதந்திரத்தை, அதிரே தானான தன்மை ஆத்மானம் நாதிவர்த்தேதாக என்றானிரே. ஆத்மபூதம் பரதம் நாதிவர்த்தேதாக என்கிறான் என்று சிலர் சொல்லுவார்கள். பட்டர் நீரான தன்மையாகிறது ஆஷ்டித பரதந்திராகை உம்முடைய தம்பி சொன்ன வார்த்தையை மறுத்து நீரான தன்மையை இழவாதே கொள்ளும் என்கிறான் என்று. பாடியாட திருத்தி என்றென்றே குனித்து என்கிற விடத்துக்கும் பாடியாட என்கிற விடத்துக்கும் வாசியன் என்னில் கீழ் சௌலபிய பரம். இங்கு ஐஸ்வர்யமும் சௌலபியமும் இரண்டும் உண்டு. விஷய பேதத்தாலே சொல்லவுமாம் அன்றிக்கே என்றென்று என்கிற இடம் அஹிருதயமான உக்தி மாத்திரமாய் குனிக்கையாவது உத்தியோகத்தளவாய் இங்கு சஹிருதயமாக பாடுவது ஆடுவதானபடியாய் என்றென்றே குனித்து பாடுவது ஆடுவதாம்படி என்றதாதல் திருத்தி தரிசு கிடந்த தரியை செய்காலாம்படி திருத்துவாரைப் போல நித்திய சூரிகள் யாத்திரையை யாத்திரையாம்படி திருத்தி என்னை கொண்டு என்னை கை கொண்டு ஓர் உபாய அனுஷ்டானத்தை பண்ணுவித்து என்னில் இப்போது இவருக்கு அபசித்தாந்தமாம் பகவத் பிரசாதத்தாலே பெற்றாக சொல்லுவதற்கும் சேராது. ஆனால் என் சொல்லுகிறது என்னில் சேற்றிலே விழுந்து மாணிக்கத்தை எடுத்த கழுவி விநியோகம் கொள்ளுமா போல என்னை ஸ்வீகரித்து என்னால் போக்கிக் கொள்ளவண்ணாத பாபங்களையும் உருமாய்ந்து போம்படி ஓட்டி யமர் இத்தியாதி இதுதான் என் ஒருவன் அளவன்றிக்கே என்னோடு சம்பந்தமுடையார் 7 பிறப்பும் தன்னை கிட்டுகையை ஸ்வபாவமாக உடையோமாம்படி பண்ணினான். எம்பிரான் விஷ்ணுவல்லன் எனக்கு உபகாரகனான சர்வேஸ்வரன் நினைத்த காரியம் செய்து தலை கட்டவல்லன் சர்வசக்தி மாட்டாததுண்டோ.
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂ ತಮಕ್ಕಾಹ ಎಂದಿರುಕ್ಕಿರಾರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಈ 4ನೇ ಪಾಶುರ ಗೋವಿಂದನ್ ಕುಡಕ್ಕೂತ್ತನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಡು. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಗೋವಿಂದನ್ ಈ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಷ್ಟೇ ಇದು ಗೋವಿಂದ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹಸು ಕಾಯುವುದೇನಾದ್ರು ರೀತ್ಯ ಗೋ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕುಡಕೂತನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಐಶ್ವರ್ಯವು ಅಧಿಕವಾದರೆ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಡ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಗ್ನಿ ಸವಿದ್ಯತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಹೂಯತೆ ಹವಿಹಿ. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇದೆ, ಟೈಮು ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ತಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಲೋಟ ಇದೆ, ತೀರ್ಥ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ತರ್ಪಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಧಿಕ ಆದ್ರೆ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಗೋಪಾಲರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಧಿಕವಾದ್ರೆ ಅವರ ಗರ್ವವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹರಿಸುವ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಯ್ತು ಈ ಕುಂಭಲೀಲೆಯನ್ನಾಡೋದು. ನೀನು ಘಟದ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ, ನೋಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದೆ, ನೀ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವಾಕಿ ಅನಾದರಹ ಎಂದು ಇರಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವು ಧೈರ್ಯ ಭಂಗ ಹೊಂದಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪೈರಿನ ಅಗ್ರಭಾಗವನ್ನು ಸವರುವಂತೆ ಆ ಗರ್ವದ ಅಗ್ರಭಾಗವನ್ನ ಛೇದಿಸಿ ಆಡಿದ ರೀತಿಯಷ್ಟೇ ಇದು. ಕೋವಲನ್ ಗೋವಿಂದನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಗೋಪಾಲ ಜನ್ಮವನ್ನುಳ್ಳವನು ಅವತರಿಸಿ ಬೆಳೆದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದು. ಈ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಇಂದ್ರ. ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ದೇವತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ ಯಾರೋ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇಂದ್ರನಿಗೆ? ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಂಗ ಆಡ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮದಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮದ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅನ್ನೋ ಮದ, ನಾನು ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಮದ, ಯೌವನದ ಮದ, ಜ್ಞಾನದ ಮದ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮದ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮದಗಳೇನೆ. ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ, ನನ್ನಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು? ನಾನು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು ಆ ಮದವನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರೋದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಕಲಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ. ವಿದ್ಯೆ ಇರೋದೇ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಾನಾಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಶರೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾನೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋನು ನೀನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ. ಎಂದ್ರೆ ಕುರಿತು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಶರೀರವು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇರದೆ ನರ್ತಿಸಿ ಅವನ ಆಶ್ರಿತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ದೇವಂ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ, ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ, ಅದಷ್ಟೇ ತಾನಾದ ಸ್ಥಿತಿ. ಆತ್ಮಾನಂ ನಾತಿವರ್ತೇತಾಹ ಎಂದನಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮಭೂತಂ ಭರತ್ ನಾತಿವರ್ತೇತಾಹ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೆಲವರೇ ನಿರ್ವಾಹ. ರಾಮ ಭರತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಬಂದ ಮಾತಿದು. ಭಟ್ಟರು ನೀವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬುದು ಆಶ್ರಿತ ಪರತಂತ್ರ ಆಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿ ನೀವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಡಿಯಾಡತ್ತಿರಿತ್ತಿ ಎನ್ನೆನ್ನೇ ಕುರಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಪಾಡಿಯಾಡಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ತಾರತಮ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಇದು ಎನ್ನೆನ್ನೇ ಕುರಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಎರಡೂ ಉಂಟು. ವಿಷಯ ಬದ್ಧದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎನ್ನೆನ್ರಿ ಎಂಬುದು ಅಹೃದಯವಾದ ಉಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿ, ಕುನಿಕ್ಕೈ ಎಂಬುದು ನೃತ್ಯೋದ್ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಪರವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹೃದವಾಗಿ ಆಡುವುದು. ನರ್ತಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂಟೆಂಟೇ ಕುರಿತು ಎಂಬುದು ಆಡುವುದು, ನರ್ತಿಸುವುದಾಗ್ತಾಯ್ತು. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ಮಯತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಕುಣಿಯೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಕುಣಿಯೋಣ ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣ. ರಾಗ ತಾನ ಹೇಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರೆತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋದು ಆ ಆನಂದ. ತಿರುತ್ತಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಭತ್ತದ ಪೈರನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವವರಂತೆ. ಈಗ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ತುದಿಗೆ ಬೆಂಚಿಗೆ ಹಚ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕಲಾಗಿ ಇದಾಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬೇರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅದ್ ಮೊಳಗೋದು ಬೇಡ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಿದಾಗ ಬೇರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭತ್ತ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ತುಳಿದು ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಗದ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ತೊಡೆ ತನಕ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪಾಯಸ ಹಣ್ಣುಮ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಭತ್ತದ ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಸಸಿಯನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕೋದು. ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಭತ್ತದ ಪೈರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಸಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಎನ್ನೈಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡದೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ನೀವು ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿನ ಫ್ರೇಮು. ನೀವು ಬಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಬಗ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗಾಗಿ ನೀವು ತಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅದೇನು ಅವನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸೋದರತ್ನೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧವಾ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಫೇವರ್ ಆಗಿತ್ತ ಅವನಿಂದ ನಿನಗೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವೇ ನಿನಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಜ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗುವಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವಲೋ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೋಂಡಾನೋ ಬಜ್ಜಿನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಭಗವಂತನೇ ನಂಬದೇ ಇದ್ದವನು ಅವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು ಬೋಂಡ ತಿನ್ನೋದು ಬಜ್ಜಿನೋ ಏನೋ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಶೇರಾದ ಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಇಲ್ದಂತೆ ಎದ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎತ್ತರ ನೆಗೆದು ಕುಣಿತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಂತೋಷ ಇರ್ಬೋದಾ, ಒಂಚೂರು ನಾನು ಸೇರಿ ನೋಡ್ಲಾ. ಹಂತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯ, ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ, ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯ, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಶ್ರಯಣ, ಹೀಗೆ ಹಂತವಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು? ಇವನ್ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನ್ ದೇವ್ರ ನಂಬಲು ತಾನೆ, ಬೇಡ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಿತ್ತು, ಅದು ಆರಂಭ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಜಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಮಿಷವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಭಗವದ್ ಅನುಭವ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಎನ್ನೈಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ರತ್ನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ದಗ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಓಡಿಸಿ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಉಂಗ್ರ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದೋ ಏನೋ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ, ಅದ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಚಿನ್ನ ಹಿರಣ್ಯ ಮಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದಂತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ರತ್ನವನ್ನ ಎದ್ದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದಗ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಓಡಿಸಿ ಯಮರಿತ್ಯಾದಿ ಇದು ತಾನೇ
ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಮಡಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲದೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವರು 7 ಜನ್ಮದವರು ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಉಳ್ಳವರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಅಂತಾರೆ. ಇವನ ಕರುಣೆಗೆ, ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ 7 ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿರಿ. ದಿವ್ಸ ಆಗ್ಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಅವನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಒಂದ್ಸಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ತವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೋ ನಮ್ಗೆ? ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಹೊರದೇಶದವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದೊಂದು ಖರ್ಚೀಫು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಠ ಕೋಪಿಣ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ಫೋರ್ಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು. ಓಹೋ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಏನು ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ಇಲ್ವೇ? ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಆಚಮನ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ವೇ? ಆ ಹೊರಗಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಯಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ವೇ ನೀವು? ಇದು ಯಾಕೆ ನಮ್ ತಲೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೇದು, ಯಾರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ತಿನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎಂಜ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದನ್ ತಿನ್ನಿ, ಆ ಪಕ್ಕದವ್ರ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ತಿನ್ನಿ. ಅದು ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೈ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದು. ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕೈ ಎಂಜಲಲ್ಲ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು ಪಾತ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಜಲಾಗೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಂಜಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕಿ ಆ ಎಂಜಲು ಕೈಗೆ ತಗುಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಜಲು. ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎಂಜಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡ್ರನ್ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಮೂಲತಃ ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪೂನು 5 ಕೈಗಳು, ಕೈನ 5 ಬೆರಳುಗಳು. ಆ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಶೀತವೋ ಉಷ್ಣವೋ ಏನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಏನೋ ಆಚರಣೆ, ಬರಿಗೈನಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಲ್ಲ, ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಶುದ್ಧಿ. ಇದು ಏನು ಇವಾಗ ಬಂತಲ್ಲ ಮಾರಕ ರೋಗ, ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇದ್ರದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈ ತೊಳೆದಿದ್ದೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಕರೋನಾ ಅದು ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ? ಶಂಕದಿಂದ ತೀರ್ಥ ಬಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿತ್ತು ಶುದ್ಧಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಹೋಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಂದ್ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಇದು. ದೊಡ್ಡವರಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳಿಬೇಕು. ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಸಲಿನೂ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಇದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಆಚರಣೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ವಂಶ 7 ಜನ್ಮದವರು. ಎಂಬಿರಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ, ನನಗೆ ಉಪಕಾರಕನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನೆನೆದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬಲ್ಲ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇನಾರು ಉಂಟಾ? ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಮೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ, ಮೈಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುಡಾರಿ, ಅವನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಅವನು ಎದುರಿಸೋಕಾಗತ್ತಾ? ಅವನ ಶಕ್ತಿನೇ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದವ, ಇವನನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಯಾರು ಬರೋದು ಗುಂಟು? ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ತಮಗಾಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಅವನು ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಮಾಡೋದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು, ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬೋಣ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಗೋವಿಂದನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ 4ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ.
ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.